Hi students, মই আজি লৈ আনিছোঁ ক্লাছ 9ৰ হৈ যোৱা জৰ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। ইয়াত আমি MCQখিনি ডিছকাছ কৰিম, তোমালোকে ভালকৈ চাই যোৱা। Question number 1 to আমাৰ হৈছে the SI unit of pressure is তো আমাৰ SI unit of pressure হয় আমাৰ Pascal. The correct answer is Pascal. ঠিক আছে। Second question আমাক সুধিছে कि which is the correct form in the following। तो correct form আমাৰ কি হয় कि 0 degree is equals to 273 Kelvin, option B। बाकी तो थर्ड क्वेश्चन আমাৰ হৈছে कि if the surface area is increased then the rate of evaporation is। তো আমি জানো कि the rate of evaporation আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে surface areasৰ ওপৰতে। তো যেনেকৈ surface area to increase হৈ থাকিব তো rate of evaporation to increase হৈ থাকিব। তো option C is the correct answer, increases। फोर्थ क्वेश्चन तो আমাক সুধিছে the composition of brass is। তো যেনেকৈ আমি জানো कि the exact composition তো যদি আমি কওঁ তো 66% আমাৰ হয় কপাৰ আৰু 34% হয় আমাৰ জিংক। এইটো ব্ৰাছৰ আমাৰ একজেক্ট কম্পজিশ্যন হয়। তো যেহেতু একজেক্ট কম্পজিশ্যন অপশ্যনত নাই তো আমি অকণমান ক্লজেষ্ট কম্পজিশ্যনটো ল'ম যোনটো হয় 30% জিংক আৰু 70% কপাৰ। তো একজেক্ট কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব 30% জিংক 70% কপাৰ, অপশ্যন এ। ফিফথ কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছে कि which of the following is the heterogeneous mixture। তো আমি জানো कि salt in water is heterogeneous নহয়, homogeneous mixture হয়। water in alcohol completely dissolvable হয়, তো এইটো আমাৰ homogeneous হ'ব। sugar in water is also homogeneous। water আৰু oilটো কেতিয়াও মিক্স নহয়, তো এইটো হ'ব আমাৰ heterogeneous mixture। ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো আমাক সুধিছে कि a mixture of ammonium chloride and sand can be separated by। তো যদি যেহেতু আমি জানো कि মিক্সচাৰ অফ এমোনিয়াম ক্লৰাইড আৰু চেণ্ডটো ছেপাৰেট কেনেকৈ হয়, সাবলিমেশ্যন প্ৰচেছ দি। সাবলিমেশ্যন প্ৰচেছ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, অপশ্যন এ। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো আমাক সুধিছে कि হোৱাট ইজ দ্য ভেলিউ অফ এভোগাড্ৰছ নাম্বাৰ। তো আমাৰ এভোগাড্ৰছ নাম্বাৰ বা এভোগাড্ৰছ কনষ্টেণ্টটো আমি জানো कि 6.022 মাল্টিপ্লাইড বাই 10⁻23। তো এইটো আমাৰ অপশ্যন বিটো হয় আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ, বাকীকেইটা নহয়। ঠিক আছে। तो क्वेश्चन नंबर 8 আমাক সুধিছে कि एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज। तो एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन इज 35.5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 আমাক সুধিছে द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनियम सल्फेट इज। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनियम सल्फेट আমাৰ হয় NH42SO4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 আমাক সুধিছে विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन तो আমি জানো कि प्रोटोनियम तो আমাৰ এটা आइसोटॉप হয় হাইড্ৰোজেনৰ, তো এইটো নহ'ব। ডিউটেৰিয়াম এইটো আমাৰ এটা আইসোটপ হয়, এইটো নহ'ব। টিউটেৰিয়াম এইটো আমাৰ এটা আইসোটপ হয়, এইটো নহ'ব। তো অপশ্যন ডি টেন্টেনিয়াম ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो আমাক সুধিছে চার্জ অফ দ্য प्रोटॉन इज। तो যেহেতু আমি জানো कि चार्ज ऑफ द प्रोटॉन আমাৰ তিনিটা সাব এটমিক পাৰ্টিকল থাকে। ইলেক্ট্ৰন ইজ ইলেক্ট্ৰন which is negatively charged, তাৰপিছত নিউট্ৰন which is neutral, neutron is neutral, and proton which is positively charged। the charge of the proton will be proton। तो ऑप्शन ए is the correct answer। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 तो আমাক সুধিছে the formula of the number of electron present in shell is। तो আমাৰ শেলৰ যোনটো ফৰ্মুলা থাকে এইটো আমাৰ কি থাকে 2n স্কোয়ার। যেনেকৈ ফার্স্ট শেলত আমাৰ কিমান থাকিব 2 × 1 স্কোয়ার, এইটো আমাৰ ফার্স্ট শেলত দুটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে। সেকেন্ড শেলত আমাৰ কিমান সোমাব 2 × 2 স্কোয়ার, তো 2 স্কোয়ার 4, 2 × 4 which is equal to 8। এনেকুৱা থার্ড শেলত 18। তো একজেক্ট আমাৰ ৰাইট ফৰ্মুলা কি হয় 2n স্কোয়ার। তো অপশ্যন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। क्वेश्चन नंबर 13 तो আমাক সুধিছে द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ ए एटम इज कॉल्ड। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन যেনেকৈ আমি জানো कि एटॉमिक मासটো কি হয় नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो এইটো আমাৰ হয় एटॉमिक मास। तो অকল नंबर ऑफ प्रोटॉन तो আমাৰ কি হ'ব एटॉमिक नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन तो আমাৰ হ'ল एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 तो আমাক কৈছে द साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल इज। तो सेल तो আমাক কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিলে, সেল তো আমাৰ ডিস্কভাৰ কৰিছিলে ৰবাৰ্ট হুক which is option number A, which is the correct option, Robert Hooke। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 तो আমাক কৈছে द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो যেহেতু আমি জানো कि डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज नोन एज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ऑफ एनी अदर मटेरियल देन लिक्विड इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ইয়াত वाटर বুলি কোৱা আছে, তো वाटर এটা লিকুইড সাবস্টেন্স হয়, তো এইটো আমাৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो আমাক কৈছে कि ATP molecule are produced by। तो ATP molecules is also known as energy currency of the cell। तो energy currency to কোনে produce কৰে এইটো হ'ল আমাৰ মাইটোকন্ড্ৰিয়াত produce হয়। মাইটোকন্ড্ৰিয়া is also known as power house of the cell। तो it is the option A is the correct answer। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 तो আমাক সুধিছে कि husks of the coconut is made of। तो husks of the coconut is made of sclerenchyma। तो ऑप्शन सी is the correct answer।
তো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 আমাক সুধিছে যে নেম দ্য টিস্যু দ্যাট কানেক্টছ ওৱান বন উইথ আনাদাৰ বন ইন হিউমেনছ। তো আমি জানো যে বোন টু মাসল কানেকশ্যন কোনে কৰে, টেণ্ডনছ, আৰু বোন টু বোন কানেকশ্যন কোনে কৰে, লিগামেণ্টছ। তো অপশ্যন বি লিগামেণ্টছ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 আমাক সুধিছে দ্য ফুড প্ৰিপেয়াৰ্ড ইন লিভ ইজ ট্ৰান্সপৰ্টেড টু আদাৰ পাৰ্টছ অফ দ্য প্লেণ্ট বাই। তো আমি জানো যে আমাৰ যে ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কেনেকুৱা হয় জাইলেমৰ পৰা, আৰু ফুড বা আদাৰ পাৰ্টিকলছ ফ্ৰম ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেল এইটো কোনে ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে, আমাৰ এই ফ্লোয়েম। অপশ্যন বি ফ্লোয়েম ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। তো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 কি কৈছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং অৰ্গেনিজম ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য মনেৰা কিংডম। তো আমি জানো যে এগাৰকাছ কোন কিংডমৰ পাৰ্ট হয়, ফাংগি। ইউগেলেনা আমাৰ হয় প্ৰতিষ্ঠা, আৰু এমোয়েবা এইবোৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়। তো কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ বেক্টেৰিয়া। বেক্টেৰিয়া ইজ দ্য পাৰ্ট অফ এ মনেৰা কিংডম। তো কাৰেক্ট অপশ্যন বেক্টেৰিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 আমাক সুধিছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং অৰ্গেনিজম ইজ ইনক্লুডেড ইন ব্ৰিঅ'পিথা। তো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব, আমি জানো যে ফ্ৰেইন ইজ নট ইনক্লুডেড ইন ব্ৰিঅ'পিথা। উলভা ইজ থেলোপিথা। আৰু নেক্সট আমাৰ অপশ্যন আছে ফিউনেৰিয়া ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 দ্য বেচিক ইউনিট অফ ক্লাছিফিকেশ্যন ইজ। তো দ্য বেচিক ইউনিট অফ ক্লাছিফিকেশ্যন ইজ স্পিচিছ উইচ ইজ অপশ্যন ডি। তো অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 আমাক সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য SI ইউনিট অফ এক্সেলাৰেশ্যন। তো অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 আমাক কি সুধিছে কি শ্লোপ অফ এ ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফ গিভছ। শ্লোপ অফ এ ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফ। তো ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফ এনেকুৱা থাকে, এইফালে থাকিব ডিষ্টেঞ্চ, এইফালে থাকে টাইম, আৰু ছামথিং এৰাউণ্ড ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফ। তো শ্লোপটো আমাৰ কি হয়, যেতিয়া আমাৰ শ্লোপ মানে কি এই এংগলটো আমাৰ যোনটো থাকে, এই এংগলটোক যদি আমি tan থিটা লওঁ, তো tan থিটা কি হ'ল, tan থিটা ইজ ইকুৱেলছ টু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাই বেছ। ইয়াত পাৰপেণ্ডিকুলাৰটো কি হ'ব ডিষ্টেঞ্চ, আৰু বেছটো কি আছে টাইম। তো ডিষ্টেঞ্চ আপন টাইম ইজ স্পীড। তো ডিষ্টেঞ্চ টাইম গ্ৰাফে আমাক কি দিব, স্পীড। তো অপশ্যন ডি দ্য স্পীড ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 আমাক কি সুধিছে দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য অবজেক্ট ইন এ ইউনিট টাইম ইজ কল্ড। তো ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ দ্য অবজেক্ট ইন এ ইউনিট টাইম। তো ডিছপ্লেচমেণ্ট অফ এ অবজেক্ট মানে মানি লোৱা তুমি 5 মিটাৰ ডিছপ্লেচ কৰিছা ইন 1 ছেকেণ্ড। ইউনিট টাইম মানে 1 ছেকেণ্ড। তো এইটো কি হৈ গ'ল 5 মিটাৰ per second। but displacement is a vector quantity। তো এইটো আমি স্পীড দিব নোৱাৰিম, সেইটোক আমাক দিব লাগিব ভেলচিটি। তো সেইকাৰণে ডিষ্টেঞ্চ থাকিলেহেঁতেন, যদি ইয়াত ডিষ্টেঞ্চ থাকিলেহেঁতেন তো হ'ল স্পীড, কিন্তু ইয়াত আছে ডিছপ্লেচমেণ্ট। সিন্স দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট ইজ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি, তো কাৰেক্ট অপশ্যন আমাৰ কি হ'ব, অপশ্যন বি ভেলচিটি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 আমাক সুধিছে যে হোৱাট ইজ দ্য SI ইউনিট অফ মমেণ্টাম। তো আমি জানো যে মমেণ্টামৰ ফৰ্মুলাটো কি আছে, মমেণ্টামৰ ফৰ্মুলা হ'ল মাছ মাল্টিপ্লাইড বাই ভেলচিটি। ঠিক আছে, তো মাছৰ আমাৰ SI ইউনিট হ'ল কেজি, ভেলচিটিৰ আমাৰ SI ইউনিট হ'ল মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। তো SI ইউনিট অফ মোমেণ্টাম উইল বি কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। তো অপশ্যন কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। ইয়াত অপশ্যন বি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 আমাক সুধিছে দ্য ইনাৰ্চিয়া অফ এ মুভিং অবজেক্ট ডিপেণ্ডছ অন। তো ইনাৰ্চিয়া অফ এ মুভিং অবজেক্ট ডিপেণ্ডছ অন, আমি জানো যে ইনাৰ্চিয়াটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হয় কাৰ লগত, মাছ অফ এ বডিৰ লগত। তো যেনেকৈ মাছটো বাঢ়ি থাকিব তো ইনাৰ্চিয়াও বাঢ়ি থাকিব। তো ইনাৰ্চিয়া কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, মাছ অফ দ্য অবজেক্ট উইচ ইজ অপশ্যন বি এণ্ড ইট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 আমাক সোধা হৈছে উইচ ল ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য ল অফ ইনাৰ্চিয়া। তো আমি জানো যে নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন, নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল took আমাক কোৱা হৈছিলে ল অফ ইনাৰ্চিয়া বিকজ দ্য নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল এক্সপ্লেইন কৰিছিলে ইনাৰ্চিয়া। তো নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন ইজ ন'ন এজ দ্য ল অফ ইনাৰ্চিয়া উইচ ইজ অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 আমাক সোধা হৈছে দ্য ভেলিউ অফ এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য আৰ্থ ইজ। তো ইয়াত আমি জানো যে এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি কিহৰ কাৰণে হয়, গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণে হয়। তো গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চৰ ফৰ্মুলাটো আমাৰ কি থাকিছে, ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেলছ টু কনষ্টেণ্ট, গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট মাল্টিপ্লাইড বাই মাছ অফ দ্য অবজেক্ট ডিভাইডেড বাই দ্য স্কুৱেৰ অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দেম। তো আমি ডিষ্টেঞ্চটো ক'ৰ পৰা ল'ম, ডিষ্টেঞ্চটো আমি জানো যে চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰৰ পৰা আমাৰ লোৱা হয়। যেতিয়া আমি ডিষ্টেঞ্চটো কেলকুলেট কৰোঁ তো ডিষ্টেঞ্চটো ল'ব লাগিব চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ। এতিয়া জাষ্ট বিকজ দ্য এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি এট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য আৰ্থ, বিকজ এতিয়া আমি ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনত কোৱা হৈছে যে অবজেক্টটো ক'ত আছে, এট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য আৰ্থ। মানে কি হৈ গ'ল, ডিষ্টেঞ্চটো একেবাৰে 0 হৈ গ'ল, ডিষ্টেঞ্চটোতো একেবাৰে 0 হৈ গ'ল। তো গোটেই ইকুৱেশ্যনটো ফ'ৰ্চটো পূৰাটো 0 হৈ যাব, আৰু যদি ফ'ৰ্চটো 0 হৈ গৈছে তো এক্সেলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি কি থাকিব, এইটো 0 হৈ যাব। তো জি ইজ ইকুৱেলছ টু 0। তো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিছে যে মেথমেটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ ইউনিভাৰ্চেল ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন
is তো mathematical representation তো আমাৰ কি থাকে আমি জানো যে force of gravitation is equals to gravitational constant multiplied by product of the mass দুটা মাছৰ product divided by the distance square of the distance between them তো ইয়াত আমাক এটা মাছ দিয়া আছে capital M এটা মাছ দিয়া আছে small m তো আমাৰ correct option to কি হ'ব option C force is equals to gravitational constant multiplied by product of the mass divided by the square of the distance between them which is option C तो question number 31 তো আমাক সুধিছে कि weight of the object on the moon is equals to dash weight of the object on the earth তো মানে কি কৈছে যদি এটা মানুহৰ weight earthত আছে 60 kg ঠিক আছে তো মুনত গৈ পিনি তাৰ weight to কিমান show কৰিব same body weight to কিমান show কৰা হ'ব তো মুনত আমি জানো যে earthৰ যদি 60 kg আছে তো মুনত থাকিব আমাৰ 1/6 মানে 10 kg তো 1/6 is the right answer which is option D Question number 32 to আমাক সুধিছে कि which of the following is the SI unit of power तो SI unit of power আমাৰ থাকে watt which is option B is the correct answer Question number 33 to আমাক সুধিছে कि if m is the mass and v is the velocity of an object then kinetic energy is তো যদি এটা বডিৰ mass আমাক দিয়া আছে m ঠিক আছে mass আমাক দিয়া আছে m আৰু velocity যদি আমাক দিয়া আছে v তো kinetic energy কি হ'ব kinetic energy is equals to half mv square তো এটো আমাৰ হল option C is the correct answer তো next question 34 ত আমাক হুদা হৈছে कि which of the following is correct তো ইয়াত প্ৰথমত কি দিয়া আছে कि a potential energy minus kinetic energy is equals to mechanical energy which is wrong potential energy আৰু kinetic energy যদি আমি subtract কৰি দিওঁ তো mechanical energy কেতিয়াও নোলায় second option b দিয়া আছে potential energy plus kinetic energy is equals to mechanical energy which is the correct answer next question ত আমাক কোৱা হৈছে the range of hearing for humans is তো range of hearing from human তো আমাৰ range কিমান হাৰ্জৰ পৰা কিমান হাৰ্জলৈকে এটা হিউম্যান এয়াৰ শুনিব পাৰে আমি কিমান হাৰ্জৰ সাউন্ডটো আমি শুনিব পাৰো তো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াত কি হ'ব আমাৰ সবতকে কম হাৰ্জৰ সাউন্ড আমি যোনটো শুনিব পাৰো এটো 20 হাৰ্জ to 20000 হাৰ্জ তো অপচন C is the correct answer question number 36 ত আমাক কোৱা হৈছে कि which of the following is correct তো অপচন আমাক দিয়া আছে ইয়াত অপচন A চোৱা wavelength is equals to speed multiplied by frequency option B तमक दिया আছে कि speed is equals to wavelength multiplied by frequency और option C दिया আছে frequency is equals to speed multiplied by wavelength ठीक আছে और option D none of the above तो यात আমাৰ correct option to কোনটো হ'ব এটো option D none of the above question number 37 ত আমাক হুদা হৈছে कि साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन तो साउंड वेव को ट्रेवल फास्ट करे तो आमी जानो कि साउंड वेव वैक्यूम तो ट्रेवल কৰিব নোৱাৰে সাউন্ডক ट्रेवल কৰিবলৈ কিবা এটা মিডিয়াম লাগিব তো वैक्यूम इज नॉट द राइट आंसर गैस ऑब्वियसली साउंड वेव एयरत ट्रेवल কৰে কিন্তু ফাস্ট ইমান ফাস্টও নকৰে লিকুইডত সাউন্ড वेव ইমান ভালকে ट्रेवल কৰিব নোৱাৰে তো কারেক্ট आंसर কি হয় সলিডত সাউন্ড वेव ट्रेवल वेरी फास्ट तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सॉलिड 38 ত আমাক হুদা হৈছে कि which of the following is a chronic disease তো আমি জানো कि দুই ধৰণৰ ডিজিজ হয় আমাৰ acute disease আৰু chronic disease তো ইয়াত আমাক অপচন A ত আমাক কি দিয়া আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা which is not a chronic disease এটো এটা acute disease হয় অপচন B দিয়া আছে টাইফয়েড এটো এটা chronic disease নহয় অপচন D ক্লোরেরা तो क्वेश्चन नंबर 38 আমাক হুদা হৈছে कि which of the following is a chronic disease তো আমি জানো দুই ধৰণৰ ডিজিজ হয় এটা chronic disease আৰু এটা acute disease ঠিক আছে তো অপচন A আমাক দিয়া আছে ইনফ্লুয়েঞ্জা which is not a chronic disease এটা acute disease হয় অপচন B টাইফয়েড which is also a acute disease cholera which is also a acute disease तो ऑप्शन C is the correct answer elephantiasis तो क्वेश्चन नंबर 39 ত আমাক হুদা হৈছে कि deficiency of which of the following cause anemia तो anemia আমাৰ কি হয় টেষ্ট টু কমি যোৱাক আমি anemia কওঁ তো টেষ্ট টু কি কোনটো মিনাৰেল যদি ডেফিসিট হৈ যায় তো টেষ্ট টু কমি আহে এটো ক্যালসিয়াম নহয় ক্যালসিয়াম ইজ ফৰ বোনস সোডিয়াম ফসফরাস নহয় অপশন ডি আয়রন ইজ দা কারেক্ট आंसर আয়রন क्वेश्चन नंबर 40 আমাক হুদা হৈছে कि which of the following disease is caused by virus তো আমি জানো कि অপশন A আমাক দিয়া আছে কোভিড-19 এটো ভাইৰাছৰ কাৰণে হে কজ হয় কোভিড-19 এটা ভাইৰাছ হয় তাৰ পিছত এইডছ বেমাৰটো আমি জানো कि HIV ভাইৰাছৰ কাৰণে হয় HIV ভাইৰাছ ঠিক আছে ইবোলা এটা ভাইৰাছ ইবোলা যোনটো বেমাৰ হয় এটো এটা ভাইৰাছৰ কাৰণে হয় তো কারেক্ট आंसर তো আমাৰ হ'ব অপশন ডি অল অফ দা অ্যাবভ
तो क्वेश्चन नंबर 41 আমাক সোধা হৈছে कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल सेल ठीक है तो ऑप्शन ए আমাক দিয়া আছে নিউক্লিয়াস विच इज ए पार्ट ऑफ एनिमल सेलर ভিতৰত নিউক্লিয়াস থাকে राइबोसोम्स থাকিব लाइसोसोम्स থাকিব तो ऑप्शन सी प्लास्टाइड इज द करेक्ट आंसर एटू एनिमल सेलर ভিতৰত নাথাকে तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 আমাক সোধা হৈছে द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज तो यार तुम चुआ ऑप्शन ए दिया আছে 10 टू द पावर 6 मीटर 10 टू द पावर 6 मीटर विच इज नॉट पॉसिबल एटा एटम इमान डांगर होबई नोवारे ठीक है 10 टू द पावर 10 आरो नॉट पॉसिबल तो करेक्ट आंसर तुम एटालगे गम पाए गइसे सके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल राइट तो 10 टू द पावर -10 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 সোধা হৈছে कि केमिकल फॉर्मुला ऑफ ओजोन इज तो ओजोनर केमिकल फॉर्मुला कि है आमी गम पाऊँ जेतिया तीनटा ऑक्सिजनर एटा मलिक्यूल फॉर्म है जात तीनटा ऑक्सिजन আছে মানে O3 जेतिया फॉर्म है तो एटुक आमी कहूँ ओजोन तो ऑप्शन ए O3 इज द करेक्ट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 আমাক সোধা হৈছে कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस तो प्रथम दिया আছে আমাক CO ठीक है कार्बन मोनॉक्साइड विच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस तार पिছত आमार ऑप्शन सी NO2 एटू ग्रीन हाउस गैस নহয় ऑप्शन डी नाइट्रोजन एटू ग्रीन हाउस गैस নহয় तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर एटू एटा ग्रीन हाउस गैस হয় लास्ट क्वेश्चन 45 टू आमाक की हुदा होइसे सुआ विच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कॉज एसिड रेन ठीक है तो आमाक माने क्वेश्चन तो हुदिसे कि कोनटू आमार गैस হয় जोंटू मिक्स হৈ যোৱা কাৰণে एसिड रेन कॉज হয় तो एटू की হ'ব कार्बन डाइऑक्साइड और साल्फार डाइऑक्साइड एटू तो নহয় भूल कार्बन मोनॉक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस নহয় भूल ऑक्सीजन एंड साल्फार डाइऑक्साइड एटू भूल तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए साल्फार डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड